بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین اس وقت کی جو بریکنگ نیوز ہے پہلے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، پھر میں ڈاکٹر محمد علی صاحب سے پوچھوں گا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ناظرین سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جو جج پر عدم اعتماد کی درخواست تھی وہ مسترد ہو چکی ہے. عمران خان کی لیگل ٹیم کو گواہوں پر جھیرا کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے اور اب سرکاری وکیل جو ہے وہ گواہوں کے اوپر جرا کریں گے. جو ریاست نے وہ دو حضرت یونس اور جو دوسرا وکیل ہے ان کو جو اسٹیٹ کونسل جو دیا تھا ان شاہ محمود قریشی کو اور عمران خان کو. اور ناظرین پہلے کمیونٹی ہال اڈیالہ جیل کے کمیونٹی ہال میں عدالت لگتی تھی، اب وہ عدالت بھی جیل میں کسی اور جگہ پر وہ لے گئے ہیں، کسی اور جگہ پہ اب یہ سائفر کیس کی سماعت ہو رہی ہے. ناظرین جرا اب میں یہ جب ویڈیو بنا رہا ہوں امید ہے کہ جرا جو ہے وہ کل تک مکمل ہو جائے گی اور کل ہی 342 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہونا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ میں عمران خان اور بشرا بی بی کا جو ہے حق دفاع وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اور ناظرین اڈیالہ جیل سے جو ٹی وی کے اوپر رپورٹ خبریں چل رہی ہیں یا چلوائی جا رہی ہیں، اب یہ نہ میں وہاں پر ہوں نہ ڈاکٹر صاحب ہیں، لیکن خبریں ڈیفینیٹلی وہاں رپورٹرز وغیرہ ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جناب شور شرابہ اور ہنگامہ ہو رہا ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو شاید اپنا انجام نظر آ رہا ہے کہ ان کو سزا ہونے والی ہے. لیکن اس سارے معاملے کے اوپر کہ ہونے کیا جا رہا ہے، آخر عمران خان کو کیا یہ سزائے موت دینے جا رہے ہیں یا 14 سال قید ہوگی یا کیا ہوگا، یہ بڑی الارمنگ سچویشن بن چکی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹرالوجر، اروما تھراپی کے ایکسپرٹ اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے استاد ڈاکٹر محمد علی. بھائی جان بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا بھی بہت شکریہ جناب. اور بھائی جان یہ جو سارا میں نے انٹرو بتایا نا، یہ کوئی معمولی خبریں نہیں ہیں، یہ باقاعدہ غیر معمولی خبریں ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو عمران خان کا ذائچہ ہے مجھے یہ بتائیں. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ رہا ہونے والا ہے، اسے ریلیف ملنے والا ہے، لیکن یہ تو مجھے لگتا ہے کہانی کہیں اور جا رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، واقعی بڑی سنسنی پھیلی ہوئی ہے کہانی میں. جو زمینی حقائق ہیں وہ تو یہی ہے، مگر ہم نے تو بات کرنی ہے رضوان صاحب ذائچے والی. ذائچہ جو ہے وہ کوئی اور کہانی سنا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں جب ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے تو ذائچہ جو ہے وہ مضبوط ہے. اب وہ کیسے مضبوط ہے یہ آنے والے کچھ دن جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگ خود ہی کہیں گے کہ ہاں جی یہ چیز جو ہے یہ ایسے ہی ہوئی ہے، سزا تک بات جائے گی. اگر میری پرانی ویڈیوز جو لوگ فالو کر رہے ہیں نا، جو لوگ فالو کر رہے ہیں، کہیں ہم صحیح ہیں کہ غلط ہیں. بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے ہم کو خدا تو نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے علم میں سے ہم نے بتانا ہے. پرانی ویڈیوز کو اگر فالو کر رہے ہیں تو اس کے اندر ریلیف کی بات تو میں نے کی ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی بات سزا کی طرف جائے گی اور پھر یہ چیز آئے گی کہ شاید ڈیل کی باتیں جو ہیں وہ ہونے لگیں کہ جناب خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں اور خان صاحب کو کہیں جبری طور پہ پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے. ٹھیک ہے، الیکشنز جو ہیں میں نے کہا تھا کہ جو یہ ہوں گے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. باتیں اسی طرف جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب سنا ہے ہم نے کہ جی فروری کے اوائل میں الیکشن سے پہلے ان کے اوپر ایلیگیشن جو ہے وہ لگ جائے گی. لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں. ذائچہ کچھ اور جو ہے وہ بات کرتا ہے. ذائچہ یہ کہتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ الٹیمیٹ ریلیف کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے زحل جو ہے نا، زحل عوام جو آپ نے کل دیکھا ہے جو لوگ نکل کے آ گئے. ٹھیک ہے، نکلے ہیں نا. ہم زحل کی بات کرتے آ رہے ہیں یا نہیں کرتے آ رہے ہیں، عوام کی بات کر رہے ہیں نا. کر رہے ہیں. وہی چیز جو ہے وہ پھر چیز سامنے آئے گی. کر دیں بے شک یہ فیصلہ، ظاہر ہے ایک سسٹم ہے اس کو فالو کرنا ہے، قانون کا احترام ہے، سر آنکھوں کے اوپر ہے، مگر ذائچے کا اپنا قانون ہے. تو یہ ہے کہ یہ چیز نہیں نظر آتی. اگر ہو بھی جاتی ہے. مجھے اس وقت یہ ذائچہ بتائیں کہ ذائچہ جو ہے کنسرن یہ ہے اس وقت عوام کا کنسرن یہ ہے کہ کیا عمران خان کو یہ جو سزائے موت، پھانسی، یہ کنوکٹ کرنے والی جو بات ہو رہی ہے. دیکھیں توشہ خانہ میں بھی حق دفاع ختم اور
जो इमरान खान की लीगल टीम है साइफर केस में, उनको भी जो गवाहान है वो नहीं जिरा कर सकते। ये मामला कुछ सादा नहीं है। मुझे जायचा बताएं कि इस वक्त क्या कह रहा है, क्या सज़ा हो सकती है? सज़ाए मौत वाली जो बात चल निकली है कि फरवरी में जो है ना वो खान साहब को ये होना है, तो ऐसा लग रहा है आपको? आप फांसी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ खान साहब जो है वो रिहाई की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप फांसी की बात कर रहे हैं, जायचा जो है वो तो रिहाई की बात कर रहा है। अच्छा, हाँ, रिहाई का मतलब ये है कि वो जो भी उनके ऊपर लगेगी चीज वो अपना असर खो देगी। जायचा जो है ना रिजवान साहब, वो और चीज है, कानूनी मामला तो और चीज हैं, दुनिया के कानून, ये जायचे का कानून है। मैंने तो उसकी बात करनी है, मैं कोई कानून दान थोड़ी हूँ, बिल्कुल सही या मैं कोई तजजिया निगार थोड़ी हूँ, है, बिल्कुल ठीक मैं है। तो अपनी फिर वही बात कर रहा हूँ। क्या लग रहा है फिर कब हालात, ये जो इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन है, हालात खान साहब के कब बेहतर होंगे? खान साहब के हालात उनकी बर्थडे वाले टाइम से बेहतर होना शुरू हो गए हैं। एक नई टर्म है, कोई माने या ना माने, ये रिवर्स एस्ट्रोलॉजी है। जो समझ नहीं आ रही है वो मैं कहता होता हूँ ना, हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, ये बात उस तरफ जा रही है। देखिए अल्लाह ताला का एक अपना तरीकाकार है, उसको समझना ज़रूरी है। मैं अक्सर व बेशतर ये बात करता होता हूँ, कुरान पाक में जगह जगह के ऊपर चीज़ें बताई गई हैं कि जो चीज़ जैसे नज़र आती है वो वैसे नहीं होती। हम देखें, इमरान खान तो दुनियादार आदमी है, अब हम सारे ही मतलब कहीं ना कहीं जो है अल्लाह ताला के ख़ताकार हैं। मैं इमरान खान को इससे नहीं मिला रहा, जिस बात को समझें। सूरह कहफ जब पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो देखे ना, वो हज़रत खिज़र वाली बात है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाली बात है कि हो कुछ रहा होता है और पीछे कुदरत कुछ और चक्कर उसका चल रहा होता है। बिल्कुल सही है। कश्ती में सुराख हो गया, बच्चे को कत्ल कर दिया, दीवार को तामीर किया, गिराया, जो भी उसके अंदर मामलात हैं, वो उसके पीछे कार फरमा कुदरत की कोई और चीज़ होती है। ठीक है, ठीक है, फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली बात आप देख लें, ठीक है जी, ठीक है, कुदरत का अपना तरीका है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उनका मामला, फिर वो ख्वाब देखते हैं, फिर कहत वाली बात होती है, वो बताते हैं बादशाह को, बादशाह बुलवाता है, फिर एक पोस्ट मिलती है, फिर दूसरी मिलती है, फिर वो बादशाह बन जाते हैं मिस्र के। कुदरत के ना अपने तरीके हैं। यही चीज़ें जो हम गुनाहगार इंसान हैं उन पे भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इतलाक होता है कि जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो चीज़ कई दफ़ा वैसे नहीं होती। कुदरत हमें अपने राजों से क्यों आगाह करे? हम भी जो जायचा बना रहे हैं वो सही भी होता है, गलत भी हो सकता है। वो देखें, डॉक्टर है ना, वो बताता है अल्ट्रासाउंड करके जी बेटा पैदा होगा, वो उसी में लग जाते हैं जी बेटा पैदा होगा, पिक्चर भी नजर आ जाती है, पैदा बेटी होती है, तो क्या करते हैं फिर डॉक्टर का सर फाड़ देते हैं जाके? नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। जो जायचा चीज़ बता रहा है वो ये बता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। अनाउंस हो जाएगी अगर मिसाल के तौर पे सज़ा, तब भी फांसी नहीं है। मैं कैसे कह दूं कि फांसी है? जायचा तो मुझे ये कहता है, हाँ दुनिया के हकायक की मैं बात करूंगा तो मैं भी उनका हम आवाज़ बन जाऊंगा, हाँ जी ऐसे ही हो रहा है। थोड़ा सा हटके एक चीज़ है, कोई मानता है माने, नहीं मानता ना माने, आने वाला टाइम जो है वो डिसाइड कर देगा क्या हो रहा है। बिल्कुल सही है। क्या लग रहा है इलेक्शन से एक दिन पहले कहानी बदल जाएगी या क्या होने वाला है? इलेक्शन ये 8 फरवरी 7 फरवरी को क्या करने जा रहे 8 हैं? फरवरी रिजवान साहब बजाते खुद एक भारी तारीख है, इसलिए नहीं कि इलेक्शंस हो रहे हैं। मनाजिल कमर को हमने देखना है ना, कमर की जो मंजिलें हैं हमने उनको भी, हमने आपके साथ प्रोग्राम किया था कमर दर अकरब पे। हाँ। लोगों को समझ है नहीं है, उन्होंने कमेंट जरूर करना होता है, लिखना आता हो ना लिखना आता हो, स्पेलिंग गलत हो, उन्होंने अपना हिस्सा जरूर डालना होता है। करें, हमारे लिए मोहतरम मौजूद हैं, मगर चीज़ों को समझें भी। कमर दर अकरब जो है बजाते खुद एक नहस वक्त है। लोग कह रहे हैं जी फलां तारीख को शुरू होगा, फलां, भाई होगा, उसके प्री और पोस्ट इफेक्ट्स को भी तो हमने देखना है ना। 8 फरवरी उस टाइम के पोस्ट इफेक्ट्स के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो वो टाइम ठीक नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर ये 11 फरवरी होता जो पहले तारीख दी गई थी तो वो चीज़ और होती। ये जो तारीख है, ये तारीख बजाते खुद सही नहीं है। ये बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे जो लीडर्स हैं ना, जो ताकतवर लीडर्स हैं, ये 8 फरवरी उनके लिए टाइम ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें फिर ये है कि पाकिस्तान भी दुनिया में ही आता है ना। बिल्कुल सही हो गया। अब आ जाते हैं शाह महमूद कुरैशी के ऊपर। जी, अब बेचारे को उनको भी रगड़ा लग रहा है। 804 नंबर वो कहती हैं तो 805 नंबर शाह महमूद कुरैशी बने हुए हैं। तो क्या शाह महमूद कुरैशी का आपको जायचा, आप बड़ी दफ़ा मैंने देखा है आपके पास, आप बाकायदा रीड करते हैं, जी। क्या लग रहा है? शाह महमूद कुरैशी साहब
इमरान खान साहब के साथ ही हैं। इमरान खान की मुश्किलात कम होंगी तो शाह महमूद की होंगी। नहीं, दोनों इंटरलिंक्ड नहीं है, उनका अपना ज़ायचा है, उनका अपना ज़ायचा है, ठीक है। मगर हालात इस वक्त दोनों के एक तरह के बने हुए हैं जेल के अंदर। तो ज़ायचा जो है शाह महमूद कुरैशी साहब का भी, वो भी रिलीफ वाला आता है, वो भी यही है कि सज़ा अनाउंस कर दें, उसके बाद फिर रिलीफ अल्टीमेटली उनको भी मिलता है, क्योंकि उनका ज़ायचा भी स्ट्रॉन्ग ज़ायचा है। इमरान खान की तरह का स्ट्रॉन्ग ज़ायचा नहीं है, मगर ज़ायचा उनका भी ठीक है। जायचा उनका भी ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आप इमरान खान की फांसी की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जो जायचा है वो उनको रिलीफ और रिहाई की बातें कर रहा है। लिहाजा आप शांत रहें, हौसला रखें। जायचे में जो इस वक्त प्रेडिक्शन आ रही है वो ये है कि इमरान खान को आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।